मानवता दे प्यारे कीर्तियां दे पैगंबर, अदूती गाड़ी हार, बाणी दे भंडार, ज्ञान दे प्रकाश, सच दे चंद्रमा, हिरदे रूपी सुख चुके सरोवरां नूं नाम रूपी जल दे नाल भरन वाले, गुले गुलजार रोशनी चिराग खालसा पंथ दी मौजूदा सरकार, ज़ाहरा ज़हूर ज्ञान दे सागर, चौं कुंटां दे मालक, सर्व कायनात दे अंदर बस रहीआं रूहां नूं आत्मक शांति बख्शण वाले, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी अपार पवित्र बख्शिश दा सदका आप सर्व संगत अमृत वेले तो भगती अते बंदगी कर रहे हो। तुहाडी भगती अते बंदगी नूं सिर सिजदा गुरु दाता कुछ कहण दा बल बख्शे। ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ने कवित पढ़िया, आए हाँ सवाली तेरे दर मेरा वालिया, नदर मेहर दी कर मेरा वालिया। सवाली का अर्थ हुंदा मंगता। दुनिया धार्मिक स्थानां ते मंगण जांदी है, दुनिया के लोग धार्मिक स्थानां ते मंगण आउंदे है, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने दस्सिया भी कदों मंगण आउंदे है। दुनिया के लोग बहुते जिहड़े धर्म नूं पसंद करते हैं, वो धार्मिक लोग धर्म की दुनिया के विच जिहड़े दाखल ने, वो धार्मिक स्थानां दे उत्ते मंगण जांदे आ। कदों जाते हैं ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने दस्सिया। शुकराना किसी नूं करना आउंदा होवे ते कोई कोई करता है, नहीं तो अब्बल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने यह गल क्लीयर की है, क्लैरीफाई की है कि हो आया दूरों चल के मैं तक्की तो शरणाई दिए, मैं आशा रखी चिंत में मेरा सबो दुख गवाए दिए। जो बंदा दुखी होंदा उदों धार्मिक स्थान ते उदों तो पहला तो उड़दा नहीं है। जो हर हीले मुक जाते हैं ना, डॉक्टर भी जवाब दे देण, फिर उदों गुरु चेते आउंदा, उस तो पहला तो चेते नहीं आउंदा। तो पहला तो गड्डियां, कोठियां, कारां, बंगले, डॉलर, डीजे। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने दस्सिया, जिन्होंने अज सवेरे उठ के नितनेम किया होगा, उत्ते पंक्ति आई होगी भी दुख पर हर सुख घर लै जाए। तुसीं दुनिया च किसी बंदे नूं पुछण जाइयो भी भाई तैनूं दुख चाहिए कि सुख चाहिए, वो कहूगा भी बड़ा वधिया सवाल है, पर जवाब तो इको ही है ना, दुनिया का भी सुख चाहिए। उन्होंने फिर अगों सवाल करे बंदा भी सुख किन्ने दिनों का चाहिए तेन, 10 दिनों का, 15 दिनों का, 20 दिनों का, 25 दिनों का। वो कहेगा कमला हो गया तू। दुख मंगती दुनिया 10 दिनों का भी कर्जा चढ़िया 10 दिनों च लथ जे। दुख मंगती दुनिया 15 दिनों का भी प्यो हॉस्पिटल के विच गया, 16वें दिन हॉस्पिटल के विचों छुट्टी मिल जे। सुख नहीं कोई 15 दिनों का मंगता, सुख नहीं कोई 20 दिनों का मंगता, सुख सारी उम्र की लोड़दी है दुनिया। ते जे तू सारी उम्र का सुख चाहना है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। तेनू कण कण च रमे परमात्मा की शरण लैनी पेगी, तां तेनू सारी उम्र का सुख मिलेगा। सुख मिलता किवें आ? लोड़ींदियां चीज़ां ने भगत धन्ना जी महाराज ने पढ़ियां मंगियां ने। अज शाम नूं जदों सोदर दे आरती होनी है, दरबार साहब की धरती ते शब्द पढ़िया जाना है। सवाली का अर्थ है मंगता, उस आरती का अर्थ है उत्थे मंगता। उत्थे लोड़ींदियां चीज़ां भगत धन्ना जी महाराज ने गड़ाइयां ने कि गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता। दाल सीता मांगो घियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया छादन नीका अनाज मांगो सत सीका। गऊ भैंस मांगो लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की लीहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। ये सारिया चीज़ां लोड़ींदियां ने चाहिए ने मनुख नूं, पर असल च मंगना की सी वो नहीं मंगया। वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने दस्सिया है, मांगना मांगन नीका हर जस गुरते, मांगना हरि का जस मंगना है। हरि का जस मंग के जपना किवें है? सच्चे पिता भगत रविदास जी महाराज तिन्हां दा 27 तरीक नूं पुरब निकल के गया है। और सच्चे पिता भगत रविदास जी महाराज ने दस्सिया है कि हरि का जस तैं जपना किवें है? चित सिमरन करो, नैन अविलोकनो, श्रवण बाणी सुजस पूर रखो, मन सो मधुकर करो, चरण हृदय करो रसन अमृत, राम नाम पाखो। मैं अपनी जीव तो ऐ मालिक दी अमृत ही बोला। ते फतेह बुलाउणा वो भी अमृत का एक अंग है। जदों साडे घर दे विच फतेह बुलाई जाती है, 2 बार वाहिगुरू का जाप हुंदा है, सामने वाला जवाब दिंदा है। 4 बार वाहिगुरू का जाप हुंदा है। जिद्दण अमृत छकाया जांदा गिण के 17 बार फतेह बुलाउणी पैंदी आ। 34 वारी वाहिगुरू का जाप हुंदा है। फतेह की चीज़ है? अजीज दे बड़े सोहणे जे वचन है। वो कहंदा फतेह विच है सिमरन दी बख्श सानू, फतेह वाहिगुरू विच मन टका देवे। ए धुन है गुरु ते चेले वाली बिरती गुरु दे चरना विच ला देवे। जेड़े जपदे ना फतेह नूं मुख विचों, फतेह जीवन दा बल सागर आ संगत विच आया ओदा ही प्रमाण हुंदा। जेड़ा गज के फतेह बुला देवे। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਕ ਦੇਹੁਰੀਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਸ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ ਦਲੇਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਗੱਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਸੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। 7000 ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਕਤ। 7000 ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਉਂਦੀ 2022 ਨੂੰ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਅਸ ਦਲੇਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਦਾ ਇਹਦੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਦਾ ਇਹਦੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਹਾਣੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ, ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤ, ਉਹ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀ ਦੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 40-10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਾਸਤਾਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਗਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਤੋਂ ਹਵਾ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ, ਪੱਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਅਜੀਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜੈ ਜੈ ਰਣ ਧੁੰਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੀ, ਜਕਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਤੇਗਾਂ ਸੀ ਤੜਕੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਦਾ ਪੋਤਾ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਲੈ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੀ 17 ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਮਰ 14, ਸੂਰੇ ਟਾਕਰਾ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਐਸੀ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਜੋਧਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਬੈਰੀਆਂ ਤਾਈਂ ਹਲਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਜੋ ਤੇ ਗਰਜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਬਾਹੀ ਤੇਗ ਨਾ ਸਹੀ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਖਵਾਈ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ। ਦਾਦਾ ਕੌਣ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਓ ਉਸ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਗੰਮੀ ਸੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਦਾਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਦਰਬਾਰ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਲੱਗੇ ਕਵਾੜ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਬੱਸਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ 12 ਗੇਟ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 4 ਗੇਟਾਂ 16 ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। 69 ਭੁੱਗੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, 17 ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, 9 ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੀਰ ਛਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਧੀਆ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ
जन्म है गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दा ते जदों प्रगट होण लगे ने ना ते प्रगट होए खुशियां मनाउंदे पए आ। खुशियां कौन मनाउंदा पिया? भाई सत्ता ते भाई बलवंत जी। खुशियां कौन मनाउंदा पिया? भाई गुरदास ते बाबा बुड्ढा साहब। खुशियां कौन मनाउंदा? भाई सुथरे शाह। खुशियां कौन मनाउंदा? भाई कल्याणा। खुशियां कौन मनाउंदा? भाई विधिया। खुशियां कौन मनाउंदा है? भाई परागा। ये सारे खुशियां मनाउंदे पए ने ते सतगुरु आके बधाइयां दिंदे पए ने ते जदों आके बधाइयां दिंदे पए ने बाबा बुड्ढा साहब ने चेहरा पढ़ लिया। बाबा बुड्ढा साहब कहने लगे सतगुरु अगे भी घर दे विच 5 बच्चे आ पर अज जिहड़ा चेहरे ते नूर आ जिहड़ी अज चेहरे दे उत्ते खुशी आ ये होर किते नजरी नहीं आई। की गल ये साहिबजादे दे प्रगट होण दे उत्ते ये साहिबजादे दे जन्म दे उत्ते बहुत खुश हो मिठाइयां वंड रहे हो मेवे वंड रहे हो काजू वंड रहे हो। की गल ये साहिबजादे दे उत्ते बहुत दिली खुश है। ते बाबा बुड्ढा साहब नूं जिहड़ा जवाब देण लगे गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहण लगे उन्हां दा भी चाह सी सानू ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ 1999 ਨੂੰ 9 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 9 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। संगता आके देण बधाइयां रहण बेदी सोडी भल्ले रल के सारियां रहण बेदी सोडी भल्ले रल के सारियां गाके शब्द गुरु दे खुशियां बहुत मनाइयां गाके शब्द गुरु दे खुशियां बहुत मनाइयां वंडदे पुर सिखां नूं भांत भांत मठियाइयां वंडदे पुर सिखां नूं भांत भांत मठियाइयां वंडे धन पदारथ लोड़वंद सी लोकां नूं वंडे धन पदारथ लोड़वंद सी लोकां नूं
ਸੰਗਤਾਂ ਘੱਤ ਬਹੀਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘੱਤ ਬਹੀਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ करदी सिफत सलाह खुशियां रब पुगाइया करदी सिफत सलाह खुशियां रब पुगाइया छेवें सतगुर आखन रूप रब दा आया है छेवें सतगुर आखन रूप रब दा आया है एनू वेख वेख के होनियां होनियां दूर बुलाइया सतगुर नाम रखिया तेग बहादुर आप है सतगुर नाम रखिया तेग बहादुर आप है सतगुर नाम रखिया तेग बहादुर आप है होनियां कुल दुनिया ते ऐसे चढ़ाइया होनियां कुल दुनिया ते ऐसे दिया चढ़ाइया पालू जिम्मेवारी है सारे ही संसार दी पालू जिम्मेवारी है सारे ही संसार दी ढाडी कड़ियाने ने करने के बहुत आइया ढाडी कड़ियाने जह करने के बहुत आइया ढाडी कड़ियाने जह करने के बहुत आइया जन्म मरण दो लाल हो गए कीती चौड़ ऐसे सच्चे मोतियां दी साथी खाली अबरे सत्ता दे सत्ते साल हो गए सतगुरु प्रगट होए गुरु प्रगट होता गुरु कदे जन्म नहीं लेंदा क्योंकि 1020 अग्गा गुरु ग्रंथ साहिब मरदा जम जम मलै मरा फिर जम्मै बहुत सजाए पया देश लम्मै जम के मरना पैंदा मर के जमना पैंदा अज तां लोग बर्थडे मनाउंदे जी केक कट के बर्थडे कादा मनाउंदे एक दूजे दा मूंह लपेट दिंदे अगे ना सियाणियां को सुणदे सी भी जिहदा मूंह काला हो जे ओदी इज्जत नहीं रहिंदी अज तां फैशन ही बन गया एक दूजे दा मूंह काला करना क्या दौर चलिया ते फिर मैं बुआए कहा माँ बाप के किरदार की दूध डिब्बे का मिला तालीम है सरकार की माँ बाप दे विरसे दिया शोभा कित्थों बच्चे जाउण सरकार सा साशा घड़ी फिरदी भी बच्चे नूं दुध मां दा नहीं पिलाउणा बच्चे नूं दुध डब्बे दा पिलाउणा आओ इस विरसे नूं सांभीए प्रगट होए सतगुरु सच्चे पातशाह पंजवां साहिबजादा सतगुरु के घरे प्रगट होया सतगुरु खुशियां मनाइयां सतगुरु सच्चे पातशाह अमृतसर साहिब की धरती के उत्ते अपने उस साहिबजादे बाकी जिन्ने भी साहिबजादे सी सतगुरु सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ प्यार करते सी सतगुरु के घरे 6 बच्चे आ 6 बच्चे होने तो बावजूद भी सतगुरु ने 2-3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਗੋਦ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਭਾਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ
ਪੈਂਦੇ ਖਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਲੰਭਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਬੰਗਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਪੜਾ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂਦੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰੱਬ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਤੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੁੱਲਾ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭੌਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਵੱਡੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ, ਵੈਸੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਗੱਲ ਅੰਕਿਤ ਆ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਗ ਪਕੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੋ ਭਰਾ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾਤਾ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਨੇਜੇ ਤੇ ਬਰਛੇ ਤੇ ਪਿਸਟਲਾਂ ਖੜਕੀਆਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡੇ ਕੁ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੂਹਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਗੇਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਨ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਵੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 3 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਸੋਚ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਅਕਬਰ, ਸਲੀਮ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਹੱਬ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਈ ਆ ਕਿਤਾਬ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ। 1000 ਮੰਦਿਰ ਢਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਲੇ ਨੇ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ।
ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕੂਗਾ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸੋਚ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਆਹ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਮੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਾੜਕੂ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆ ਜਦੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚਿਣ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਜਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਜਿੱਧਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਚਬੂਤਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਚੜਾ ਕੇ ਮੋੜੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ 12 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪੀਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਢਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਢਾਡੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਬਡਾਲੀ ਦੇ ਜਨਮਿਆ ਜੋ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਬਾਲਾ ਚੜੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਭੰਗੂੜਾ ਕੱਲੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਜਵੇਰ ਜੜੀ ਦਾ, ਭੰਗੂੜੇ ਨੂੰ ਡੋਰਾ ਪੰਜਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਸਣ ਧਰੀ ਦਾ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ਅਣਗੁੜੀ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅਮਰਾਵਤ ਪੌੜੀ ਚੜੀ ਦਾ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਤੁੱਤ ਨਾਲ ਅੜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਜਾਏਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅੜਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਫੱਟੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਹੋਈ, ਤੀਜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲਣ ਚੱਲਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਖੇ ਜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬੜੀ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ। ਆ ਸੁਣਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਸੰਤਾਂ ਨਾ ਪੜਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਆਇਆ। ਆ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? 700 ਘੋੜ ਸਵਾਰ, 300 ਪੈਦਲ ਸਵਾਰ, 62 ਤੋਪਚੀ ਤੇ 60 ਬੰਦੂਕਚੀ, 24 ਘੰਟੇ 24 ਆਵਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਖੰਡ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾ, ਘਰ ਗਿਆ ਗੱਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫੌਜ ਚੜਾ ਲਈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਛਿੜੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਰੀਆਂ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਗ ਪਕੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਲਿਖਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੂਪਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ ਸਰੂਪਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਘਰੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆ ਤੱਕਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਗੱਜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੂਪਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਰਦ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੁਣਿਓ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆ। 18 ਫਰਵਰੀ 1632 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਰ ਦੇ ਨਾਨਕੇ। 2 ਨਾਨਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਇੱਕ ਲਖਨਊ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਪਖੰਡ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਖੋਟਾ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਖੋਟਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਆਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣੇ, ਇਹ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣੇ, ਬੌਲੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, 52 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। 17 ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ 9 ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣੇ, ਇਹ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਖੂਹ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਗਏ। ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਆ। 19 ਜੂਨ 1665 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੜਤੋਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਲ ਰਾਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬਾਜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੁਧ ਭੁੱਲਦੀ ਆ ਨਰ ਨਾਰ ਦੀ, ਭੈ ਭੈ ਭੀਖਣ ਨੂੰ ਲੰਕਾਗੜ ਬਸਣੇ ਦਾ ਫੇਰ ਅਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਹਾਬਾਹ ਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏ ਛੱਪਿਆ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੈ ਦੇ ਦਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ, ਓਏ ਸਭਨੇ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਜਣਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਨੌਬਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਖਿੜੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਹਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਏ, ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਰੇਰਾ ਏ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ 12 ਪੈ ਨੇ ਗਾਵਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜਲਵਾ ਹਜੂਰ ਦਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਟੌਰ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਦਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਇੰਜ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰੇ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਖਿੜੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਹਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਸੰਗਤ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੱਗਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਚਾਲੇ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਆਗਾ, ਨਾਲ 11 ਭੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਕਾਫਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਪਖੰਡ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀੜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਬੀੜ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤਾਲਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਢਾਡੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਾਣਵਾ, ਢਾਡੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲ, ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਤਰੀਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੋਗਾ। ਜੱਥਾ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਉਹਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ,
ਜੱਥਾ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਰਨ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਰਨ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੱਜਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਭੱਜਦੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਭੱਜਦੇ ਸੱਜਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਭੱਜਦੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ 'ਚ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਰਨ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਰਨ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜਹੇ ਸੁਣ ਹੋ ਕੇ ਪਰਦੇ ਆਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੀਰ ਮੱਲ ਜਹੇ ਸੁਣ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜਹੇ ਸੁਣ ਹੋ ਕੇ ਪਰਦੇ ਆਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੀਰ ਮੱਲ ਜਹੇ ਸੁਣ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਚਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਰਨ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਰਨ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕੇ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ। ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਗੁਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕੇ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ। ਜੱਥੇ ਦੀ ਸਲਾਮ ਜੱਥੇ ਦੀ ਤਲਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੱਥੇ ਦੀ ਸਲਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ। ਤੁਰ ਪੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਰ ਪੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਰਨ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ, ਤੁਰ ਪੈ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਰਨ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਜੇ ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੁਕਾਈ ਤਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਰਦ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਸਨ 2 ਜਾਣੇ, ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾਵੜ ਪੁਰਬ ਅਬੀਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤੁਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਤੁਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੱਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਦਾ 12,000 ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 27,000 ਡੇਰਾ ਹੈ। ਕੇਲਾ ਉਹ ਰੱਬੀ ਫਲ ਹੈ, ਸੰਤਰਾ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਢਾਡੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਵਰਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪੋਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾਂ। ਉਹੀ ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਤਾਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਪ੍ਰਥਮ ਗਏ ਕੁਲਖੇਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਟੋਲ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਜਮਨਾ ਹਾਈਵੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਕਤੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਪੜਿਓ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰ 2 ਬੰਦ, ਉਹ 8-9 ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ। ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਅੱਕ ਕੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਭਨਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਆ 9 ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਬਰਕ ਚੜਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਗਏ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਤੁਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਜੱਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਖੂਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਆ। 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਆਪ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪੜਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਤਨ, ਜਿਹਦੇ ਚ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਆ ਹੰਸ ਰਾਮ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਪਰਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 18 ਪਰਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਪਰਵ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਬਰੇਸ਼ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਣਾ ਪਰਵ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਕਵੀ ਆ ਮੰਗਲ ਪਸਲੂਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਲਿਆ ਪਰਵ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬ ਤੇ ਖਰਬ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਲੈ ਜੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਭੇਟਾ ਸੀ ਕਿ 400 ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 600 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਵੀ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖਣੋਂ ਹਟਦੀਆਂ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਨੱਚੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ 2 ਵਜੇ ਨੱਚਦੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਗੁਰੂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੱਚਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਨਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਦੁਖਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਓ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਮੰਗੀਏ, ਆਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਕਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਹੀ ਧੀਰ ਮਲ ਲੂਤੀਆਂ ਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਵਰਗੇ, ਕਮਲ ਬੇਗ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਨਾ,
ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਜਰਨੈਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ ਗਏ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿੱਲੇ ਗੋਹੇ ਵਾਂਗੂ ਮੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿੱਲੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਧੀਰ ਮਾਨੇ ਲਾਈਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ 5000 ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਤੁਬ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 5000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੂਝਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫਗਵਾੜੇ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਲਾਈ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਤੁਬ ਖਾਨ ਲੈ ਕੇ 5000 ਦੀ ਫੌਜ, ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੂਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮਲ, ਤਿਆਗਮਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਨ ਢੱਕੇ ਆਉਣੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤੇਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਿਆਗੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਿਆਗ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮਲ, ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇਗ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਛੈਲ ਬਾਗੇ ਜੈਸੇ ਬੇਲਿਓ ਨਿਕਲਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪੈਰੀ ਢਾਉਣਗੇ ਨਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਦੇਰ ਮੀਆਂ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਕ ਉੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਦਾ ਕਰਨਾ ਅਨੁਵਾਦ ਔਖਾ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਦਾ ਚੱਖਣਾ ਸਵਾਦ ਔਖਾ। ਆ ਪਕੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਰਾ ਬਾਰ ਪੈਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੈਂ 4 ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੋਹ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦੇਗ ਦਾ ਲਹੂ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਹੋਏ ਲਾਲ, ਉਹਦੇ ਡੋਲੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਗਹਿਰ ਦਾ ਮਾਰ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਜਿਆ।
ਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਤੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ। 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਮ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਮ ਆਏ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਦੇ, ਪੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਭੁਲੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਤਨ ਦੀ, ਤਾਈਓ ਪੂਜਦੇ ਅੱਜ ਜਹਾਨ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਅੱਜ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 2 ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਆ ਪਲਾਈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਰਕ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਲਾਪਾ ਨੇ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1635 ਨੂੰ ਇਹ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਬਾਰਕ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਜੰਗ ਲਿਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਹੈ ਇਹ ਝੜਪ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਮੱਧ ਨੇ 2 ਝੜਪਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਝੜਪ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ 9 ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝੜਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ, ਭਾਈ ਵਿਧਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ 3500 ਉੱਥੇ ਵੱਢ ਕੇ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਲਾਈ ਦੀ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਹ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁਲਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੱਗੂ ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਸਰੋਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਹੀ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈਆ। ਤੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ? ਤਿਆਗਮੱਲ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਖਣਾ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਆਗਮੱਲ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਵਨਾ